Hello, good afternoon to one and all. Here, once again, I am Sritikona De from Khorda Priyonath Balika Vidyalaya in my channel to explain lesson 5 of class 10, namely Our Runaway Kite, written by Lucy Maud Montgomery. Let me introduce about the poet at first. Okay, look, Lucy Maud Montgomery was born in 1874 and died in 1942, was a Canadian author best known for a series of novels beginning with Anne of Green Gables. She wrote numerous novels, মানে অসংখ্য উপন্যাস লিখেছিলেন, poems and short stories. She was made an officer of the Order of the British Empire in 1935. Order of the British Empire, or OBE, this is the second highest ranking honor that she got. Okay, look at the image. Now you follow the pre-reading. পড়ার আগে যেটা দেয়া আছে সেই পোর্শনটা দেখো. This short story is about a brother and a sister. এই ছোট গল্পটা আমরা দেখব যে একটা ছেলে এবং তার বোন, মানে দু ভাই বোনের গল্প, লিভিং অন অ্যান আইসোলেটেড আইল্যান্ড, যারা টিনেজার ছিল তারা থাকে একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপে, উইথ দেয়ার ফাদার হু থ্রু আ সিরিজ অফ ইনসিডেন্টস, কিছু ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাবো শেষে গেট রিইউনাইটেড, অর্থাৎ পুনর্মিলন হচ্ছে তার সাথে, উইথ দেয়ার লং লস্ট রিলেটিভস, বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া তাদের আত্মীয়দের সাথে বা পরিবারের সাথে। ইট ইজ আ টাচিং টেল দ্যাট আন্ডারলাইন্স দ্য ভ্যালু অফ রিলেশনশিপস। এই গল্পটা পড়ে আমরা দেখব যে সম্পর্কের যে গুরুত্ব সেইটা আমাদের মনকে নাড়া দেবে। Now I am going to read aloud Unit 1 and you follow with the picture images. Follow. Of course, there was nobody for us to play with on the big half moon. We just had to make the most of each other, and we did. We live on the big half moon island. We are Father and Claude and I and Aunt Esther and Mimi and Dick. It used to be only Father and Claude and I. It is all on account of the kite that there are more of us. This is what I want to tell you about. Father is the keeper of the big half moon lighthouse. I am 11 years old. Claude is 12. In winter, when the harbor is frozen over, we all move over to the mainland. As soon as spring comes back, we sail to our own dear island. The funny part used to be that people always pitied us. When the time came for us to return, they said, we must be so lonesome over there, with no other children near us. Of course, Claude and I would have liked to have someone to play with us. It is hard to run pirate caves and things like that with only two, but we used to quarrel a good deal with the mainland children in winter. So it was perhaps just as well that there were none of them on the big half moon. Claude and I never quarreled. To be sure, Father didn't seem to have any relations except us. This used to puzzle Claude and me. Everybody on the mainland had relations. Why hadn't we? Was it because we lived on an island? We thought it would be so jolly to have an uncle and aunt and some cousins. Once we asked Father about it, but he looked so sorrowful that we wished we hadn't. He said it was all his fault.
Claude and I didn't understand what he meant. Okay, up to this. Now you open your book and follow line wise as I am going to explain. Clear? Look, of course there was nobody for us to play with on the big half moon. অবশ্যই সেখানে কেউ ছিল না ওই বিগ হাফ মুন নামক আইল্যান্ড বা বদ্বীপে যেখানে আমরা থাকি যে আমাদের সঙ্গে খেলবে। খেলার সাথী কেউ ছিল না, আমরা শুধু ভাই বোন। উই জাস্ট হ্যাড টু মেক দ্য মোস্ট অফ ইচ আদার। তাই আমরা দু ভাই বোন যতটা পারি নিজেদের মধ্যেই আনন্দটা খুঁজে নিতাম, নিজেরা ফুল আনন্দ করতাম। অ্যান্ড উই ডিড, এবং সেটাই আমরা করতাম। উই লিভ অন দ্য বিগ হাফ মুন আইল্যান্ড। তাহলে আমরা কোথায় থাকি? আগেই বললাম যে বিগ হাফ মুন নামক একটা দ্বীপে থাকি। এটা একটা আইসোলেটেড আইল্যান্ড, বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। উই আর ফাদার অ্যান্ড ক্লড অ্যান্ড আই অ্যান্ড অ্যান্ট এস্থার অ্যান্ড মিমি অ্যান্ড ডিক। আমরা বলতে এই কজন। ইট ইউজ টু বি অনলি ফাদার অ্যান্ড ক্লড অ্যান্ড আই। আগে আমরা থাকতাম আমি আর বাবা, ঠিক আছে, আর আমার ভাই। কিন্তু পরে আমার পিসিমা এস্থার আর মিমি আর ডিক এরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এটা কেন হয়েছিল? ইট অল ওয়াজ অন অ্যাকাউন্ট অফ দ্য কাইট। একটা ঘুড়ির কারণে এটা হয়েছিল। দ্যাট দেয়ার ওয়ার মোর অফ আস। এই এতজন লোক আমরা এখন যে থাকি তার কারণটা হলো ওই একটি ঘুড়ি। দিস ইজ হোয়াট আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ অ্যাবাউট। এটাই যেই গল্পটা আমি তোমাকে বলতে যাচ্ছি, তোমরা সেটাই শুনবে যে কিভাবে একটা ঘুড়ি আমাদের এই পরিবারকে একত্রিত করেছিল। ঠিক আছে? ফাদার ইজ দ্য কিপার অফ দ্য বিগ হাফ মুন লাইট হাউস। আমার বাবা হলেন ওই বিগ হাফ মুন দ্বীপের লাইট হাউসের একজন রক্ষক, তিনি ওটা দেখাশোনা করেন। আই অ্যাম 11 ইয়ার্স ওল্ড। আমার বয়স মাত্র 11 বছর। আর ক্লড ইজ 12, এবং ক্লডের বয়স 12। ইন উইন্টার হোয়েন দ্য হারবার ইজ ফ্রোজেন ওভার। যখন শীতকালে সব কিছু বরফে ঢাকা পড়ে যায় তখন আমরা কি করতাম? উই অল মুভ ওভার টু দ্য মেনল্যান্ড। আমরা তখন ওই যে মূল ভূখণ্ড সেখানে চলে যেতাম দ্বীপ থেকে। অ্যাজ সুন অ্যাজ স্প্রিংস কাম, যখন ওই শীতটা কেটে স্প্রিংস আসতো, বসন্ত আসতো, তখন আমরা আবার ফিরে আসতাম আমাদের এই প্রিয় টু আওয়ার ওন ডিয়ার আইল্যান্ড দ্বীপে। আচ্ছা, এখানে আমি হচ্ছে মানে ফার্স্ট পার্সন ন্যারেটর দেখতে পাচ্ছ তোমরা, তবে এখানে লেখিকা নিজে এটা ন্যারেট করছেন না। একটা ওই যে দেখলে যে 12 বছরের একটা মেয়ে, আই এম 11 ইয়ার্স ওল্ড, 11 বছরের একটা মেয়ে ফিলিপ্পা, তার মুখ দিয়ে তিনি এই ঘটনাটা বলাচ্ছেন। তারপর দেখো, তাহলে আমরা মেনল্যান্ডে ফিরে আসতাম স্প্রিং টাইমে, মেনল্যান্ড থেকে ফিরে আসতাম স্প্রিং টাইমে। দ্য ফানি পার্ট ইউজ টু বি দ্যাট পিপল অলওয়েজ পিটিড আস। এবং এটা খুবই মজার ব্যাপার যে সবাই আমাদেরকে যেন করুণার চোখে দেখতো, মানে আমাদের ওপর তারা যেন কত করুণা করছে। ওয়েন দ্য টাইম কেম ফর আস টু রিটার্ন, যখন আমরা চলে আসবো। কেন? দে সেড উই মাস্ট বি সো লোনসাম ওভার দেওয়ার। কেন আমরা এই যে দ্বীপে ফিরে আসবো বিগ হাফ মুনে, সেখানে তো আমাদের খেলার সাথী নাই, তাই আমরা সেখানে খুব লোনসাম অর্থাৎ একাকী থাকবো, লোনলি, উইথ নো আদার চিলড্রেন নিয়ার আস। মেনল্যান্ডে যেমন আমরা বাচ্চাদের সাথে অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে খেলি, এখানে তো তা নাই। অফকোর্স ক্লড অ্যান্ড আই উড হ্যাভ লাইক টু হ্যাভ সামওয়ান টু প্লে উইথ আস। হ্যাঁ, আমরা চাইতাম, আমরা দু ভাই বোনও চাইতাম যে আমাদের কোনো খেলার সাথী, কোনো বন্ধু থাকুক এইখানে। ইট ইজ হার্ড টু রান পাইরেট কেভস অ্যান্ড থিংস লাইক দ্যাট উইথ অনলি টু। এই যে পাইরেটস কেভ, যেটা দেখো তোমরা গুহার যে পাহাড়ের মধ্যে যে গুহাগুলো আছে জলের ধারে, যেখানে পাইরেটরা লুকিয়ে থাকতো, পাইরেট মানে জলদস্যু, সেই তাদের ফেলে রাখা গুহাতে আমরা হাইড অ্যান্ড সিক খেলতাম। তো এই সবগুলো করার জন্য একজন দুজন এটা ঠিক যথেষ্ট না, তাই আমরা চাইতাম যে সবাই অনেক এখানে থাকুক। এই ধরনের আরও অনেক ডেসপারেট খেলা যেগুলো মানে অ্যাডভেঞ্চারাস ওয়ান্স, সেইগুলো খেলতে গেলে আরও অনেক বাচ্চা লাগতো, কিন্তু কি করব, আমরা দুজনেই, আগেই বলেছে উই মেক দ্য মোস্ট অফ ইচ আদার। আমরা যতটা পারতাম মজা করতাম নিজেরাই।
তারপর দেখো, সো ইট ওয়াজ পারহ্যাপস, না একটা লাইন মিস করলাম, বাট উই ইউজ টু কোয়ারেলড আ গুড ডিল উইথ দ্য মেনল্যান্ড চিলড্রেন, কিন্তু আমরা ওই মেনল্যান্ডের চিলড্রেন অর্থাৎ মূল ভূখণ্ডে যে বাচ্চাদের সঙ্গে শীতকালে খেলতাম তাদের সঙ্গে প্রায়ই আমাদের ঝগড়া হতো, কেননা আমরা এখানে নিজেদের মতো স্বাধীনভাবে থাকতাম, আমাদের সঙ্গে যে সব কিছুর যে টেম্পারামেন্ট বলো যে কোনো কিছু, তো ওদের সঙ্গে ঠিক মিলতো না, তো আমরা প্রায়ই ঝগড়া করে ফেলতাম বা কোনো কারণে আমাদের মনোমালিন্য হতো। সো ইট ওয়াজ পারহ্যাপস জাস্ট অ্যাজ ওয়েল দ্যাট দেয়ার ওয়ার নান অফ দেম অন দ্য বিগ হাফুন। পরে আমরা ভাবতাম ঠিকই আছে, ওরকম ঝগড়ুটে কেউ তো আর এখানে নাই, আমরা আমাদের নিজেদের মতো করেই থাকবো। এটা দেখো একটা যেহেতু এটা একটা ছোট্ট মেয়ের মানে ন্যারেশন, মানে তিনি বলে যাচ্ছেন, তাই এটা সবটাই স্পন্টেনিয়াসলি যে যেমন সে ভাবছে ঠিক তেমনটাই বলছে। নেক্সট কোথায় গেল লাইন, ক্লড অ্যান্ড আই নেভার কোয়ারেল, কিন্তু আমি আর আমার ভাই ক্লড, আমরা এক বছরের ছোটো বড় হলেও আমরা কখনও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করিনি। টু বি শিওর ফাদার ডিডন্ট সিম টু হ্যাভ এনি রিলেশনস এক্সেপ্ট আস, আমরা নিশ্চিত হতে চাইলাম যে বাবার কি আর কেউ আত্মীয় আছে আমরা ছাড়া, তো জানি না। দিস ইউজ টু পাজল ক্লড অ্যান্ড মি, আমাদের মাঝে মাঝে এই প্রশ্নটা উঠতো এবং আমরা নিজেদের মনেই যখন কোশ্চেনটা অ্যারাইজ করতো, আমরা মানে ক্লড অ্যান্ড ফিলিপ্পা, তো আবার নিজেরাই অবাক হয়ে যেতাম যে কি হতে পারে, তো নিজেরাই নিজেদেরকে পাজল করে তুলতাম, মানে হতবুদ্ধি হয়ে যেতাম। কেননা এভরিবডি অন দ্য মেনল্যান্ড হ্যাড রিলেশন, মেনল্যান্ডে সবারই দেখি কত আত্মীয় স্বজন, হোয়াই হ্যাডন্ট উই, আর আমাদের কেন কেউ নাই? ওয়াজ ইট বিকজ উই লিভড অন অ্যান আইল্যান্ড, তো নিজেরাই আবার কোশ্চেনের উত্তর নিজেরা খুঁজতাম, তাহলে কি এই আইল্যান্ড বা দ্বীপে আমাদের কোনো আমরা থাকি বলে কি কেউ আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি, নাকি অন্য কিছু? যাই হোক, এরকম ভাবতাম মাঝে মাঝে। উই থট ইট উড বি সো জলি টু হ্যাভ অ্যান আঙ্কেল অ্যান্ড অ্যান্ট অ্যান্ড সাম কাজিনস, ইস কি ভালোই না হতো যদি আমার কোনো কাকা থাকতো, কাকিমা থাকতো বা খুঁড়তুতো ভাই বোন থাকতো, সবাই মিলে কত খেলতাম, কত মজা করতাম। তো একদিন আমরা বলেই ফেললাম, ওয়ান্স উই আস্কড ফাদার অ্যাবাউট ইট, বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে হ্যাভ উই এনি রিলেশন উইথ আদার্স অর হ্যাভ এনি রিলেটিভস অফ আস, জিজ্ঞেস করেছিলাম। বাট হি লুকড সো সরোফুল, কিন্তু তাকে এত দুঃখী দেখালো দ্যাট উই উইশড, আমাদের মনে হচ্ছিল উই হ্যাডন্ট, যে না থাকাই ভালো, দরকার নাই, বাবা আত্মীয়র কথা শুনলে এত যখন দুঃখ করেন আর জিজ্ঞেস করবো না, নাই থাক। এইভাবেই আমরা নিজেদেরকে মানিয়ে নিয়ে চলছিলাম। হি সেড ইট ওয়াজ অল হিজ ফল্ট, তিনি বললেন উত্তরে যে এটা তারই দোষ, তার দোষেই ব্যাপারটা হয়েছে, মানে আত্মীয় নাই। ক্লড অ্যান্ড আই ডিডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট হি মিন্ড, কিন্তু তখন আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি যে কেন তিনি এটা বললেন, কি বোঝাতে চাইলেন, তার দোষ কিসের দোষ, তো আমরা তৎক্ষণাৎ সেটা বুঝতে পারিনি। ওকে, আপ টু দিস, next unit 2 on my next class. Hope you understand.